ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ? सब तो पहला ये कन्फर्म कर लो जिहड़ा बंदा तुहानू प्रॉपर्टी बेच रहा है भी वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है भी या नहीं। आम तौर पर की हुंदा वा कि प्रॉपर्टी का ओनर कोई होर हुंदा वा अते कब्जा किसी होर कोले हुंदा वा अते 10-12 साल 15 साल तो कब्जा होने करके वो अपने आप को ओनर शो कर लैंदा वा। मान लो उदाहरण के तौर पर तुसीं मैनूं कोई प्रॉपर्टी बेचनी है अते एक स्पैसीफिक नंबर हैगा भी आह प्रॉपर्टी फलाने पिंड दे विच है, इन्ना इहदा रकबा है, इसे प्रॉपर्टी तुसी किसी नूं भी बेच सकते हो एक परपज़ वास्ते। पावर ऑफ अटॉर्नी आ किसी भी हालत दे विच किसी भी स्टेज ते कैंसल करवाई जा सकती है, बट जदों बंदा मर गया डेथ हो गई तो इमीडिएटली वो जिहड़ी पावर ऑफ अटॉर्नी है वो कैंसल मन्नी जाएगी। ये जेकर कोई भी बंदा पटवारी अपने एक सरकारी काम के बदले किसी बंदे कोलों पैसे मंगदा तो वो जिहड़ा है करप्शन के रूप दे विच मन्निया जांदा हैगा। सत श्री अकाल जी, तुसी जुड़ चुके हो नेशन पोस्ट के नाल ते मैं हाँ तुहाडे नाल प्रिया। अजकल हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर होवे, अपने घर दे विचों रवे ते जिहड़े लोग ईजली घर खरीद लैंदे ने वो अपने घर दे विच चले जांदे ने, पर कुछ लोग लोन के जरिए घर खरीदते ने, लोन लैण तो बाद मोटा सारा ब्याज भी भरते ने अते घर भी लैंदे ने, पर उस लोन दे विच भी कई बार वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई वेले उन्होंने कुछ अंदरलियां जिहड़े पहलू हुंदे ने उन्होंने नहीं पता हुंदे ने कि किवें प्रॉपर्टी खरीदी जाए, किवें रजिस्ट्री करवाई जाए, किस ढंग दे नाल असीं अपनी प्रॉपर्टी नूं अपना बनाउणा है। सो उन्हां कानूनी पहलू ते जो है मेरे नाल मौजूद ने इंद्रजीत वर्मा जी जो कि पेशे वजों एडवोकेट ने। वो इन्हां सारियां मुश्किलों के हल दसणगे, वो दसणगे कि किवें तुसीं प्रॉपर्टी खरीदनी है, किवें रजिस्ट्री करवाउणी है, जिहड़े भी कानूनी पहलू ने सारा कुछ समझाउणगे। इंद्रजीत जी पहला तो बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। सो हर बार तुसी नवे कानूनी पहलू जो है समझाते हो, सो सब तो पहला तो तुहानूं मुबारकबाद उस चीज़ की दूँगी कि पिछली बार आपां एक शो कीता सीगा जिस दे विच हस्पतालों के विच जिहड़ियां मशीनां सीगियां वो किते भी नहीं सीगियां ते वो खबर आ गई सी अगले दिन कि जिहड़ियां MRC मशीनां ने वो लग चुकियां ने। पहला तो उहदे लई बहुत बहुत मुबारकबाद जी। सब तो पहला मेरा सवाल यह है कि कई लोग घर खरीदण दे समर्थ नहीं हुंदे पर वो फिर भी मोटा जिहा लोन लैंदे ने, वो लोन का पैसा अपने घर दे विच लाउंदे ने पर बहुत सारिया चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। की लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदण के समय किहड़े मेन पहलू ने जिन्हां का ध्यान रखना पवेगा? देखो प्रिया जी, बिकॉज हर बंदे की जिहड़ी एक ना लाइफ का एक सुपना हुंदा अपना घर। जदों कोई भी बंदा प्रॉपर्टी खरीददा, कोई मकान खरीददा, कोई प्लाट खरीददा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर पर कई बार ठगी का शिकार हो जाता। जदों भी नेशन पोस्ट के थ्रू सब तो पहला मैं बहुत एक सबजैक्ट धन्नवाद करदा क्योंकि बहुत अच्छा जिहड़ा ये सबजैक्ट चुनिया वा। जदों भी तुसी प्रॉपर्टी खरीदनी है या किसी ने भी बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, सब तो पहला ये कन्फर्म कर लो जिहड़ा बंदा तुहानू प्रॉपर्टी बेच रहा है भी वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है भी या नहीं। आम तौर पर की हुंदा वा कि प्रॉपर्टी का ओनर कोई होर हुंदा वा अते कब्जा किसी होर कोले हुंदा वा अते 10-12 साल 15 साल तो कब्जा होने करके वो अपने आप को ओनर शो कर लैंदा वा। ते वो सब तो पहला ये डॉकूमेंट दे विच ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰਾਜ ਜਮਾਬੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਓਨਰ ਆਫ ਦੈਟ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਨॉट। ਯੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਕਾਲ। ਜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾਜ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਫਰਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਸ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ
ਫੱਕ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਬੰਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਨਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਰਨਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਜਰਨਲ। ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਵਾ ਲਓ। ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਬ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ। ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਇਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60-70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਦ ਕਢਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ 500-1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਆ, ਬਾਉਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਮੋٹے ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਓਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜੇਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ 4% ਆ, ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 6% ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 5% ਆ। ਇੰਤਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਨੇਮ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਵਰਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।